seeing in Colossians. Last time we had done the introduction and we had just covered up to verse 8. So മുമ്പ് നമുക്ക് കൊലോഷ്യൻ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അതിൽ മുഖവരെ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ സമയമെടുക്കാം. Colossians chapter 1, we'll read verses 9 to 14. കൊലോസ്യ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനത്തിന് 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. So some of you might be wondering why we're having it in Malayalam also. We have some new believers who are new to the faith and growing. So it's essential that we have it for them as well. നമുക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് 40-45 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം 2-3 ബസ് കയറി ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. അവർ വന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിന്റെ സമയത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So Colossians 1 verses 9 to 14. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so that you may walk in a manner worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have full endurance and patience, and joyfully giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the light. He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. നമ്മൾ വായിച്ചത് കൊലോസ്യർ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 9 തൊട്ട് 12, 13 വരെ വായിച്ചു. 14 വരെ വായിച്ചു. 9 തൊട്ട് 14 വരെ വായിച്ചത്. So as we can see, this is a prayer of the Apostle Paul. ഇത് നമ്മൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Prayers are a vital part of every believer's life. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വലിയ കാതലായ നമ്മുടെ കർത്താവായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ കാതലായ ഒരു ഭാഗമാണ്. Prayers are a very important part of a church's life. സഭാ ജീവിതങ്ങളിലും അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. Usually it's the usual thing that that people say that you have a prayer meeting, very few people come. There might be more people coming when there's a message shared or when it's a musical evening, but you keep a meeting solely for prayer, and Sister Sini will tell you how many people will come for that. നമ്മൾ യോഗങ്ങളെ ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥന യോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കൂട്ടം ആൾക്കാരെ വരാറുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് മറ്റ് വെയിറ്റിംഗ്സിനെല്ലാം സന്ദേശം കേൾക്കാനെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ അധികം ആൾക്കാർ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. സഹോദരി സിനി അതിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പറയാതിരിക്കും എത്ര ആൾക്കാരേക്ക് പ്രാർത്ഥന യോഗങ്ങളിൽ വരും. Paul in Ephesians 6 verse 18, I'll just tell it. Paul says, praying in the Spirit with all kinds of prayers. ആത്മാവില് എല്ലാ രീതിയിലും സകല പ്രാർത്ഥനകളാണെന്നുള്ള പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് കാണാം. And so today when we pray, we have all kinds, we have different kinds of prayers. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. We have prayers of praise and adoration where we adore and we give praise and thanksgiving to our God. നമുക്ക് സ്തുതികളും സ്തോത്രവും കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ. We have prayers of confession and repentance. ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുന്ന പ്രാർത്ഥന സമയങ്ങൾ. The classic example of the prayer of Nehemiah, the prayer of David in Psalms 51. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നെഹെമ്യാ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയും സങ്കീർത്തനം 51 പറയുന്ന അതെല്ലാം പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത്. We have prayers of petition where we ask God for our needs. We ask God for our daily bread. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യാചിക്കുന്ന കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ. We have prayers of intercession, like the prayer of Moses interceding for the people of Israel. നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുന്ന മറ്റവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മോസസ് എങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥ ചെയ്തു അതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. We have prayers of dedication.
നമ്മൾ സമർപ്പണത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. Then we have prayers of blessing, like the Aaronic blessing where we say, Lord bless you and keep you. That's a prayer of blessing. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നോക്കാൻ സാധിക്കും. Then there's prayers of justice where we ask God to intervene and bring justice into a situation. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ നീതി കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. But there's one type of prayer that we seem to be lagging behind. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പലരും അത് വിട്ട് വീഴ്ചകളുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ആവശ്യകത നമ്മൾ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. And it is the prayer that we see most often Apostle Paul praying for the believers. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പല സമയത്തും വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. And it is the prayer for the spiritual growth of believers. ഇത് എന്താ ആത്മീയ ദൈവമക്കൾക്കുള്ള ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമുക്കത് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പല ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. It is a prayer that believers would grow and become Christ-like and bear fruit. ഈ വിശ്വാസികളൊക്കെയും കർത്താവിനോട് വളർന്നു വന്ന് കർത്താവിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ യോഗ്യതമായിട്ടുള്ള ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. Now we do pray sometimes, but it's usually a very non-specific. We pray for your spiritual growth prayer. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. So it'll be a one line, all encompassing. Lord, we pray for the spiritual growth of the entire assembly. കർത്താവെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭകളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് വളർത്തുക എന്ന ഒരു പൊതു പ്രാർത്ഥന. Or it will come when it's like an SOS spiritual growth prayer for somebody who is backsliding and is almost on the verge of falling away. Then suddenly it's a SOS. Lord, we are praying for his spiritual revival, resuscitation, CPR. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർജന്റായിട്ട് കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നപ്പോൾ കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർന്ന് തളർന്നു പോകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന നിലവിളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അത് നമുക്ക് സാധാരണ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. But if you see Paul, when he prays, he's got line after line after line specifically mentioning things that should happen. അപ്പൊ കർത്താവ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രാർത്ഥന നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And for Paul, in his eyes, this is the most important thing to pray for. And പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ വിലയേറിയതും One of the most important പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആശയമാണ് എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എടുത്തു പറയുന്നു. But somehow in our list, this is like gone down, or it's become a very generalized statement. But ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ മുഖ്യത്വം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. If we assess our prayers, what it's the list on top. Maybe it's like examinations, exams, and then job or things like that. That's the priority. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കിയാൽ ഏതാ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരുന്നത്? നമ്മുടെ പരീക്ഷകളും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കൂടുതൽ കവറാണ്. So when you come to this prayer, he starts by saying, for this reason, verse 9, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. അവിടെ പൗലോസ് 9-ാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. He's saying for this reason. ഈ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണം എടുത്ത് പറയുക. And this reason is what we saw in the last message. ഈ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. And last time when we did the introduction of Colossians, we saw that this was a church where Paul had never visited. He's not even been there physically yet. നമ്മൾ ഈ കൊളോസ്യ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ആ സഭയെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചിട്ട് കൂടെ ഇല്ല. But Epaphras, who works with Paul, he's the one who went there and sowed the seeds of the gospel, and this church was formed.
ആ പൗലോസിന്റെ കൂടെ ശിഷ്യനായി നിന്ന് എപ്പഫ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയായി ഈ സഭയുടെ ആരംഭത്തിന്റെ കാരണം തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. And so Paul was excited because he sees that, this was a genuine fruit-bearing church, and so he's very excited about the church. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് വളരെ ആകർഷമായിരുന്നു ഈ സഭ ഇത്രയും ഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഭയായി തീർന്നല്ലോ എന്നുള്ള വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. But he's also concerned because he knows that where a church is going on nicely, he knows that issues can come in it soon enough. But അതേ സമയത്ത് ഇത് നല്ല വളർന്നു വരുന്ന പുരോഗതിപ്പെട്ട് വരുന്ന സഭയായെങ്കിലും കൂടെ പൗലോസിന് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ട്. ഏത് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല സഭകളിലെല്ലാം തെറ്റായി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. So Paul is not waiting for them to land up in trouble before he can start praying for them. So അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അവർ ഇനി താണു പോകാൻ വേണ്ടി നിന്ന് നോക്കി അവർക്ക് ഉപദേശിക്കാനല്ല നിന്നത്. ബട്ട് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അവർക്ക് എച്ചരിക്കയായിട്ട് അവരെ വാൺ ചെയ്ത് കോഷൻ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And so we see a very similar picture when we read the Paul's letter to Ephesians also. He says that to the Ephesians church also, he says, I've heard about your love, your love for each other and how you're growing, and then he goes on to pray for them. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഫെസ്യ സഭയൊക്കെ കൂടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ ഒന്ന് എച്ചരിക്കപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And so it's a lesson for us that we should start praying this prayer, not that when we start having problems or when things are going bad, but right now itself to pray this prayer. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. പ്രശ്നം വരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ കർത്താവോട് നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് വേണേൽ നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. Now when you read this prayer, we have just read this prayer. When you read this prayer, maybe you can look at it again. What do you feel is the vision or the ultimate goal in this prayer for the believer? അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്തോ പൗലോസ് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ മുഖാന്തരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വേണേൽ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. So what do you feel? What do you think when you in this say verse 9, 10, 11, 12? What do you think is the ultimate goal for the believer? അവസാനത്തെ ഉദ്ദേശം എന്തോ പൗലോസ് ഈ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ 9, 10, 11, 12 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Sorry? To glorify Christ. Yeah. Okay, to glorify Christ ultimately. കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് വേണ്ടി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ അതാ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാം. And how would the life of the believer look like? The vision for the believer? Walk in a manner worthy. So ultimately through this prayer, what do you want the believer to be? What do you want the church to be? This verse 10, that you may walk in a manner worthy of the Lord, that you may please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Right? So, 10ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് വേണ്ടി യോഗ്യമാകും വണ്ണം നടന്ന് ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So ultimately it is for the glory of God, but ultimately it's that the prayer is that this is what I want to see believers looking like. ഇതാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശം എന്തോ പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഇവരുടെ ജീവിതം ആയിത്തീരുമെന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. This is the shortest PPT I've ever made. There's only 2 slides. So if you get tired of looking at me, you can look at the PPT. So see, Epaphras has planted the seed of the gospel, and we see that they are growing. But ultimately the desire is that they should be bearing fruit in their life and glorifying God. ഇവിടെ കാണുന്നത് എപ്പഫ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ കൊളോസ്യ സഭയിൽ ഒരു വിത്തിനെ വിതച്ചു, അത് വളർന്ന് ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പടം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. And to fulfill God's desire, right, to be a fruit bearing tree,
what is the most important thing that he is praying for is in verse 9, that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ രീതിയിൽ ആയിത്തീരാൻ, ദൈവഹിതം പൂർണ്ണ മനസ്സിലാക്കി ഫലനുള്ളവരായിത്തീരാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് 9-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് ഇവര് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞവരായി ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് 9-ാം വാക്യത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്നത്. See, to reach from that stage of that small sapling to being the tree that is fruit bearing, you need to be filled with the knowledge of his will. മലയാളത്തിൽ അത് 10-11 അത് കാണാം. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ഫലം കൊടുക്കുന്ന ജീവിതം എന്ന് കാണാം. This term to be filled is a term that we see quite often in the New Testament. ഈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആവർത്തനമായിട്ട് പല സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's a term that denotes one, it denotes fulfillment. That's one meaning of the term. The other one, to be filled, is that you are controlled by that thing or someone. ഒന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവം, പിന്നെ രണ്ടാമത് ഫുൾ കൺട്രോൾ. ഇനി വന്നത് ഈ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കർത്താവ് ആത്മാവാൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം. For example, Ephesians 5:18, it says, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. എഫേസ്യർ 5:18 പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീഞ്ഞാൽ മദ്യരായിട്ടല്ല, ആത്മാവാൽ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ആയിത്തീരുന്നു എന്ന് അവിടെ അവിടെ കാണിക്കുന്നല്ലോ. See, when you're full of alcohol, when you're drunk, that means you're full of alcohol, you're under the influence of alcohol. You say and do things, and then next day that person will say, oh, did I say and do that? He will regret what he has said. മദ്യം കഴിച്ച ആളുടെ അനുഭവം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അവർ പറയുന്നതും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അവർ അറിയാതെ ആണെന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. By saying don't do that, but you be filled with the Spirit, then which you come under the influence of the Spirit. Now it's the Spirit who is working in you, compelling you to do things. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിടെ നിറവിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരായി നിങ്ങൾ തീരണമെന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ എടുത്ത് പറയാൻ. So we have certain verses that say that he was filled with rage. So then it's rage that is controlling the person. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, അവൻ ദേഷ്യത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദേഷ്യവും വിദേശവും അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So when you're filled with the knowledge of God's will, that is what now is driving you forward. It's God's will, God's purpose in your life. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതവും ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നയിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. And for Paul, that was a very important thing, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു. If you turn to Acts chapter 22 verse 14, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 22 നമുക്ക് നോക്കിയാൽ this is what Ananias is saying. അനനിയാസ് ഇങ്ങനെ പ്രകാരം പറയുന്നത്, Acts 22 verse 14. 14-ാം വാക്യം. Then he said, the God of our fathers has appointed you to know his will and to see the righteous one and to hear his voice. You will be his witness to everyone of what you have seen and heard. അപ്പോൾ എന്നോട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയുവാനും നീതിമാനും അവനെ കാണുവാനും അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾക്കുവാനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. This is probably some of the first words he's hearing from a believer. The God of our fathers has appointed you to know his will. ഈ പൗലാവുന്ന മുമ്പിൽ ആദ്യത്തെ വാക്കുകളായിരിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നത്, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ. And Paul's growth trajectory was it's almost like a vertical line from where he took off. Probably there were others who also became believers far before him,
But Paul's trajectory just took off because he was one who sought God's will completely for his life. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ അനുഭവം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വളർച്ചയല്ല, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒറ്റ അളവിൽ തന്നെ നേരായി കർത്താവിന്റെ അറിവിലും ജ്ഞാനത്തിലും വളരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത്. So for Paul that was something of great importance to know what is God's purpose, what is God's will for his life. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ സമയം തൊട്ട് അയാളുടെ വളർച്ച അത്ര വേഗതയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം. And again in Ephesians, to the Ephesians church, he says in 5 verse 17, Ephesians 5 verse 17, therefore do not be foolish but understand what the Lord's will is. അതുകൊണ്ട് എഫെസ്യർ 5:17 ഒരു വാക്യം പറയുന്നു, ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Not knowing God's will, choosing not to know God's will is equated with foolishness. ദൈവഹിതം മനസ്സിലാകാതെയും ദൈവഹിതം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അത് ബുദ്ധിഹീനർ എന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. So foolish living is choosing to live without the knowledge of God's will. Choosing to say that no, I'm going to just do what I feel like doing. ബുദ്ധിഹീനരായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. But when we come to know what Christ has done for us, that's what Romans 12:1 and 2 says. No, in view of God's mercies, I beseech you, therefore, brethren, in view of God's mercies, that you offer yourselves as living sacrifices. So once we realize what Christ has done for us, and then we offer ourselves, and then the next verse says, do not conform any longer to the pattern of this world. റോമർ 12:1-2 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ലഭിച്ചവരായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നു. So the thing is, if we don't follow, if we know that God has a will, God has a plan for my life, but if you say that okay, I'm going to do my own thing, usually what happens is you fall into the pattern of the world, because that's what you're seeing. So if it's not God's will, then it's okay, this is the pattern of the world, and you fall into that. സാധാരണ രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ വഴികളിലും ലോകത്തിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. That's why Romans 12:2 says, do not conform any longer to this world, or as NIV says, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is the good, acceptable and pleasing will of God. ഇവിടെ റോമർ 12:2 ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന് അനുരൂപകരാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും. So it's when we choose to go down this path, when we consider God's will to be of great importance, then He will definitely reveal that to you as you walk along. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിന്റെ വഴി വളരെ പ്രാധാന്യം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കർത്താവ് അത് കാണിച്ചു തരും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Otherwise, like Solomon, who was the wisest, supposed to be the wisest man, we can reach the end of our lives and say, oh, most of what I lived for was futility and a vanity. എത്ര ബുദ്ധിമാനായിരുന്ന സോളമൻ രാജാവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആയിത്തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവസാന കാലങ്ങളിൽ മാത്രം അയ്യോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതൊക്കെയും ജീവിച്ചതൊക്കെയും മായയായി തീർന്നല്ലോ എന്നൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരും. Then going on in that verse, fill you with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Colossians 1 verse 9, as we read on, it says, in all spiritual wisdom and understanding. ഇവിടെ എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ അവിടെ 1:9 എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ വിസ്ഡം ദൈവജ്ഞാനത്തിലും
പരിജ്ഞാനത്തിലും നമ്മൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ എടുത്ത 9-10 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും. So we can have a knowledge of the Bible, we can have a knowledge of God's general will, but sometimes when it comes to day-to-day decisions of using wisdom, sometimes we shift over to earthly wisdom. നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതവും ജ്ഞാനവും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ അതാത് ദിവസത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പോകുന്നതായിട്ട് പല സമയത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. See, wisdom is the aspect of application of our knowledge to our situations. That is what is wisdom. How do we apply the knowledge that we have? നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് നമ്മളത് പ്രാഗര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, അതാ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. And along with that you have this term understanding, where you are able through wisdom to understand situations and how they work. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വിവേകം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വിവേകമുള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. I use this example, being doctors, most of the example will be, it's like you can have a knowledge about insulin and what how to apply it and what it does. നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇൻസുലിൻ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻസുലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. But when you have wisdom, then you know how much to give in each situation, when to give, when not to give. പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ആ അറിവാ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. And maybe if you're at a level of someone who is a consultant, you are able to understand so much so that you can even maybe add on things and maybe take away or maybe come up with new regimes. അപ്പോൾ ഒരു ഉയർന്ന സീനിയർ ഒരു കൺസൾട്ടന്റ്, ഒരു നല്ല അറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് കുറെ കൂടെ അത് എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അറിവുണ്ട്. Similarly so in our life, with the knowledge, with the wisdom and understanding, the spiritual one, that is what God expects of us to navigate through life. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം നമ്മളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. This prayer in Colossians and Philippians, there are quite a lot of similarities. നമ്മൾ ഈ കൊലോസ്യർ പുസ്തകം ലേഖനം നോക്കുമ്പോൾ പല കാണുന്ന സിമിലാരിറ്റീസ്, നമുക്ക് പല ആശയങ്ങളും ഒരുപോലെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. So Ephesians 1:17, that is the part of his prayer to the Ephesian church. മറ്റേ എഫെസ്യസ് ലേഖനത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇതും കൊലോസ്യർ ലേഖനം പല കാര്യങ്ങളും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരേ ആശയം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. So there it says, the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you a spirit of wisdom and revelation in your knowledge of him. അവിടെ which verse is that? Ephesians 1:17. 1:17 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഓർത്തും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. Okay, and maybe you can read verse from Corinthians, 1 Corinthians 2 verse 6. 1 Corinthians 2 6 to 10. 6 തൊട്ട് 10 വരെ. എന്നാൽ തികഞ്ഞവരുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്നു, ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല, നശിച്ചു പോകുന്നവരായ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനവുമല്ല. ദൈവം ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി മുന്നിയമിച്ചതും മറിഞ്ഞിരുന്നതുമായ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമത്രേ മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ തേജസ്സിന്റെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കയില്ലായിരുന്നു.
ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായും. Yeah, but yeah. I mean, it's the importance of knowing that how the Spirit, Jesus said, when I go, I'll send the Holy Spirit to you. He'll be your counselor, he'll be your comforter. It's how much the role he plays in guiding us each day in our decisions. യേശു കർത്താവ് കടന്നു പോകുന്ന മുമ്പ് പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ കാര്യസ്ഥനെ അയക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കർത്താവ് അനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവം കർത്താവ് തന്നിട്ട് പോയത്. And we are even more blessed because we have the word of God with us in its fullness, which the church at Colossae didn't have it. We have the word of God, which is the inspired word of the Spirit to guide us. നമുക്ക് എന്തൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാ, കർത്താവ് തന്റെ വചനം തന്നെ തന്ന് നമ്മളെ നയിക്കാനുള്ള വചനവും വെളിച്ചമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. And it's how much we treasure God's word, how much we treasure the fellowship of the Spirit, and how much we are sensitive not to grieve the Spirit, that makes us know His will more and more. ഈ തന്ന വചനം നമ്മൾ എത്രമാത്രം അതിനെ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ആ വചനം മുഖാന്തരം ദൈവ ആത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി വചനം തീർന്നു. And so as we do this, we see that, as we walk as we grow in that will of the Lord, we start walking in a manner that pleases Him, that's worthy of Him, and we start bearing fruit in every good work. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവഹിതത്തിൽ നമ്മൾ വളർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായി, നമ്മൾ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ജീവിതമായി തീരും. And so that's so important, that this is expected of a child of God, that we have to walk in a manner, that is to say, to live in a manner that is worthy of the Lord. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ദൈവമക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് യോജിക്കുന്ന ജനമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. As God's children, we are reflecting our Heavenly Father. ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ പിതാവിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രതിഫലിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ റിഫ്ലെക്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിഫലിക്കുക, നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം മുഖാന്തരം. In Corinthians it says that we are ambassadors. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥാനാധിപതികളായി നമ്മളെ കർത്താവാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. So when the ambassador when the Indian ambassador goes to a foreign country, that ambassador represents the country and all the values that his own country stands for. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാധിപതിയായിട്ട് വേറെ രാജ്യത്തിൽ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവൻ ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധിക്കുന്നോ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ വ്യക്തി അവിടെ മറ്റേ രാജ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. So for example, if that Indian ambassador, if the lady she'll be wearing a sari, even if she goes to the Middle East, she'll be usually wearing a sari. I mean, she won't be wearing the Arab dress or. അപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സഹോദരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അവിടെ സാരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ നമ്മുടെ സാധാരണ രീതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അവിടെ പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ രീതിയിലുള്ള ഉടുപ്പല്ല ഇടുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഉടുപ്പ് തന്നെ അവിടെ ഇട്ട് പോകുക ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യ രാജാവിനെ പ്രതിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. And her values or his value will be strongly reflecting the values of the country. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒക്കെയും ആ വരുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നോ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. Walking in a manner worthy of the Lord and pleasing Him in every way. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ നടക്കുകയും കർത്താവിനെ പ്രസാദമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. We need to remember that it's every way, our thoughts, our motives, our actions, we have to please Him in every way. നമ്മുടെ എല്ലാ രീതികളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ചിന്തകളിലും ഒക്കെയും കർത്താവിനെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ജീവിതമായി തീരണം. And what it says, after bearing fruit in every good work, it says growing in the knowledge of God. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫലം കായ്ക്കുന്ന ജീവിതം വഹിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കർത്താവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കണം തുടർച്ചയായിട്ട്. It's like you're bearing fruit, doing this, walking like Christ, and after that again this statement,
growing in the knowledge of God. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കർത്താവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും വളരുന്ന അനുഭവം. What this means is that you can't reach a point where he said that today I become like Christ. നമുക്ക് ഒരു സമയത്തും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു എന്നൊരു അവസാനം അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. I was born again on this date, I took baptism on this date, and on this date I became like Jesus. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും നാളുകളും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു എന്ന് ഒരു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം നമുക്കില്ല. So Paul told the Corinthians, if you say that you know something, then you don't know anything. പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്ന കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തില് അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നർത്ഥം. Sometimes when we reach one level, we start floating around thinking that we know so much, but that is just the beginning. If we start knowing, we realize there's so much more to know. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇച്ചിരി അറിവ് ലഭിച്ച ഉടനെ നമുക്ക് ചിലർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നിപ്പോകും എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം, എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ളവർ നമ്മൾ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ആയിത്തീരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. And then we come to verse 11, being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have full endurance, patience and joy. നമുക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് വായിക്കാം. സകല സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വല്ലഭത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണമെന്നും. I don't know how many follow cricket, but how many have heard of Sachin Tendulkar? The laughing means that you got it. Okay. So there was another person with Tendulkar, who came to the news. A person called Vinod Kambli. Have anyone heard of Vinod Kambli? എല്ലാവർക്കും സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ എന്നുള്ള പേര് കേട്ട് കാണും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, വിനോദ് കാംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കളിക്കാരൻ. And these both came to the news together. When they were in school, they broke the record, and they batted and scored 600 runs. അവർ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ തന്നെ 600 റൺസ് ലഭിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. And Kambli actually scored more runs than Tendulkar. അപ്പോൾ ഈ കാംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി തെണ്ടുൽക്കറെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ റൺസ് ലഭിച്ചതായിരുന്നു. And so the whole world was, amazed. They were like, what is going to happen with these two guys? They're going to rule the world of cricket. അപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും അത്ഭുതത്തോടെ കാണാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പിള്ളേർ പൈതങ്ങൾ എന്തുവായി തീരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Of course, Tendulkar went on to meet the expectations of people. അങ്ങനെ തെണ്ടുൽക്കറെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നു വന്നു, മെച്ചമായി വന്നു. But Kambli, on the other hand, he started. Few years he was there in the team, but then he started degenerating and ഈ കാംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി തെണ്ടുൽക്കറെ പോലെ അല്ലാതെ കുറച്ച് നാൾ നല്ലതായിരുന്നു, പിന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നിലവാരമാണ്. He had no perseverance, he had no discipline, and he got into alcohol, other habits, and we see that his life started going down. ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച്, കാംബ്ലിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കൊരു വളരെ അധ്വാനിക്കുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ കളയുന്ന രീതിയിൽ അവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും കൂടെ ആയിത്തീർന്നു. In our walk with the Lord, this is something that we have to also be careful. We can start off well, we can have this where we are starting fruit bearing and all, but then there is a need for endurance and perseverance. ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങാം, അതേ വളർന്ന് കർത്താവിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി ആയിത്തീരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. We need to understand that we can't generate this on our own. ഇത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മളുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് ഈ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. When you go out into the fallen world, you start interacting with people and you get hurt and you get all sorts of injustice happening and all sorts of temptations coming in. You need to realize you can't do it anything on your own. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികളായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലും ശക്തിയിലും മാത്രമേ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ. That's why it says you need to be strengthened with all power according to his glorious will.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ നമ്മൾ ആ 11-ാം വാക്യത്തിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വളരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ആ വല്ലഭത്വത്തിൻ്റെ ഒത്തവണ്ണം. That's why Paul was able to say that when I am weak, I realize that He is all the strength that I need. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പറയുന്നത്, ഞാൻ ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശക്തി തികഞ്ഞ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്ന്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി തികഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. I may have a thorn in my flesh, I may have a weakness, but it's not going to be me. It's going to be the grace of God that is going to see me through. എൻ്റെ മാംസത്തിൽ മുള്ള്, എൻ്റെ മാംസത്തിൽ ഒരു മുള്ളുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ ഞാൻ തികഞ്ഞവനായി തീർന്നു എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ 1 കൊരിന്ത്യർ 12. As we are running out of time, I just want to close with this, that our walk, our successful walk in the Lord's way, fulfilling His purpose, ultimately it is Christ who is going to strengthen us through. നമ്മുടെ ചുരുക്കി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നടപ്പ് കർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ള, കർത്താവിന് പ്രയോജനമുള്ള, ഫലം കൊടുക്കുന്ന നടപ്പായിരിക്കണം. But are we willing to humble ourselves before the Lord and say, Lord, I am not able to do this on my own? നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാൻ സാധിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയും കർത്താവിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? When we are able to do that, then we realize how important this prayer is, not only for us, but for our church, for our children. ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഉപയോഗമായി പോകുന്നത്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ സഭയ്ക്കും തന്നെ ആ ഉപയോഗമുള്ള പ്രയോജനമുള്ള മക്കളായി നമ്മളായിത്തീരും. And then this is a prayer that the best prayer we can pray for a person in their life. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവനാമം. ബ്രദർ